محترم سامعین، میں عرض کر چکا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ علم حدیث سے کچھ روایات حدیثیں پیش کرتا ہوں، فیصلہ ان کے اوپر آپ کریں۔ ابھی کتاب بخاری سے کتاب الصلاۃ کے اندر باب نمبر 292 سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ غور فرمائیں، پھر بتائیں کہ ایسی حدیث لانے والا آدمی مذہباً عقیدتاً کون ہو سکتا ہے۔ 292 باب آپ نوٹ فرمائیں، کتاب الصلاۃ بھی نوٹ فرمائیں، کتاب بخاری بھی نوٹ فرمائیں۔ عبارت ہے: من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد به وجہ اللہ عز وجل۔ وقال الزہری اخبرنی انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار وانا اصلی۔ حدیث بھی پوری ہو گئی۔ بخاری کا ترجمۃ الباب جو ہیڈنگ ہے، سرخی ہے بخاری نے لگائی زہری کی حدیث کے اوپر، وہ بھی میں پڑھ چکا۔ اب اس کی معنی پر غور کریں۔ بخاری کہتا ہے من صلی، جس آدمی نے، ان کے زبان ان کے ترجمے کے حوالے سے کہتا ہوں، جس شخص نے بھی نماز پڑھی، وقدامہ تنور او نار، اور اس کے سامنے یا تنور ہے یا بغیر تنور کے آگ ہے۔ ایک تنور کی معنی تو ہوئی کہ آگ کا چولہا ایک قسم کا، اور یا ایسے ہی آگ ہے، جون سی بھی چیز ہو، لیکن اس کے علاوہ او شیء مما یعبد، یا ان دو چیزوں میں سے، آگ کے سوا، تنور کے سوا کوئی ایسی چیز ہو جو یعبد، مما او شیء مما یعبد، کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ یہ نوٹ کریں، عبارت بخاری کی، آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے اس کے آگ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پھر یہ اسے سامنے کر کے نماز پڑھنے سے، اس کے آگے رکھ کے نماز پڑھنے سے ارادہ کرے اللہ کی رضا کا، کہ اللہ میں اس آگ کے سامنے آپ کی رضا جستجو کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں۔ یا مما یعبد میں، پھر مما یعبد میں اتنی وسعت ہے جو ہمارے مدارس کے علماء مما سے سمجھ سکتے ہیں۔ مما، جو بھی، مما یعبد، ٹھکر ہو، بھتر ہو، قبر ہو، کیا بھی ہو، لکڑی ہو، بت ہو، سب، پلاسٹک کا بت ہو، پتھر کا بت ہو، سب مما یعبد میں سارے آ گئے۔ تو بخاری نے کہتا ہے، اس میں کہا ہے کہ فاراد بھی وجہ، اس کو سامنے رکھ کے پھر خدا سے جو رضا طلب کرتا ہے، تو یہ ہوئی اس کی سرخی۔ اب اس سرخی کو وہ فٹ کرتا ہے امام زہری، جو اس کے استاد کا استاد ہے، بخاری کے استاد کا استاد ہے، اس کی حدیث لاتا ہے جو زہری کہتا ہے اخبرنی انس بن مالک، خبر دی مجھے انس بن مالک نے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار وانا اصلی، پیش کی گئی میرے اوپر آگ اس حال میں جو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو نماز کے دوران آگ سامنے رکھی گئی تاکہ نبی کو بھی یہ اپنے جیسا بنائے۔ یہ خود کون ہے؟ یہ سارے فارس والے آتش پرست ہیں، یہ آگ کے پجاری ہیں۔ خود لفظ نماز بھی فارسی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے صلاۃ کے معنی میں اسے گھسیڑا ہے، اور اس کی معنی بھی آگ کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ تو ایک اخباری صحافی کی پٹائی کر رہے تھے، وہ میری کتاب پڑھ کے کہ نماز اسلام میں نہیں ہے، نماز پرشن لوگ آگ کے سامنے پڑھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کراچی کے
एम्प्रेस मार्केट के सामने जो फारसियों का इबादत खाना है वो उसमें घुस गया अखबार नुमाइंदा, कैमरा भी थी और वो गेट पे तख्ती भी लगी हुई थी कि गैर मेंबर आदमी ना आए। फिर ये अंदर जाके वो आतिश कदे में पहुंच के फ़ोटो लेने लगा, तो कोई वहाँ के खादिम या निगरानों ने आके उसको पकड़ा, ये क्या कर रहे हो, किससे इजाज़त लिए हो, कौन हो तुम, क्यों अंदर आए हो? तो उसने कहा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कोई बात नहीं है, मैंने एक आदमी ने लिखा है कि नमाज तुम लोग पढ़ते हो आग के सामने, वो मैं देखने आया हूँ। तो उन्होंने कैमरा छीन करके उससे रील निकाल के कैमरा खाली उसे वापस दी। उसे कहा कि तुम नमाज पढ़ते हो तो कोई गुनाह नहीं, हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या भी समझा, लेकिन उसे ये कहा कि हम नमाज पढ़ते हैं तो इसमें क्या हर्ज है, इबादत हम आग के सामने करते हैं, ये हमारी नमाज है। मतलब ये है कि ये फ़ारसियों ने हमारे सर में अपनी चीज़ डाली हुई है, हम समझते नहीं हैं। लेकिन बात मुझे जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है कि ये नबी अलैहिस्सलाम से भी नहीं यानी चूकते कि उसे भी आग के सामने झुका रहे हैं, उसे भी आग के सामने सजदा करा रहे हैं, उसे भी आग के सामने इस मकसद से जो बुखारी ने कहा कि फ़अराद बिही वजहल्लाह, आगे रख के फिर उसके सामने नमाज पढ़े और इरादा करे अल्लाह की रज़ा का। तो माना नबी अलैहिस्सलाम ने आग के सामने नमाज पढ़ी और अल्लाह से गोया कि आग के तुफ़ैल इबादत की कि इसी के तुफ़ैल मेरी बख्शिश कर। तो ये जो नबी को भी नहीं माफ़ करते तो ये ख़ुद कौन होए? उलमा किराम ख़ुद फ़ैसला दें कि ये बुखारी इसी ये बात लाने से ख़ुद क्या बन गया। वो जो नबी से भी यानी ऐसा काम कराता है जो इसके फ़ारस वाले, इसके बुखारा वाले, इसके समरकंद वाले, इसके नेशापुर वाले, ये सारे आतिश परस्त थे और वो नबी से भी अपना यानी हम नवा बना रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम को। तो ये मुसलमान सोचें कि तुम इनके नाम पे जो ख़त्म बुखारी निकालते हो, तुम गोया के इस गुनाह में तुम भी शरीक हो गए कि ये आदमी नबी से भी माफ़ी नहीं देता कि वो भी गोया के आतिश परस्त है। तो ये हदीस आप नोट करें। दूसरी किताब में, ये मेरी किताब तो कमर सईद लाहौर के छपी हुई है, पब्लिशर वो है, और उसको मिलने का पता मकतबा तामीर इंसानियत भी है, दीनी कुतुब खाना भी है, और पब्लिशर कमर सईद है, और इन्होंने ये किताब छापी है। चल रहा है सारा इस मुल्क में, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये तौहीन रसूल नहीं हुई। ये तौहीन रसूल का तुमने कानून जो बनाया है, इनके ऊपर सादिक नहीं आता कि नबी को आग का पुजारी कर रहे हैं, ये बड़ी तौहीन है। तो बहरहाल तौहीन रसूल तो ये भी है कि नबी को कहते हैं, एक अजनबी औरत जूनिया नामी, उसके पास नबी गए और उसे कहा कि तू ख़ुद को हवाले कर मेरे, तो वो कहती है जा बाज़ारी जा, मैं मलका, मैं रानी, मैं शहज़ादी, तुझ बाज़ारी को क्यों हवाले करूं? ये तौहीन रसूल नहीं है। तो तौहीन रिसालत की बातें इन हदीसों के अंदर मौजूद हैं। मैं उलमा से अपील करूंगा कि तुम लोग दीनी जज्बे से, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से जुलूस निकालते हो, उनके लिए हुकूमत से मुतालबा करते हो कि तौहीन करने वालों को सज़ा दो। तो तौहीन करने जैसी हदीसें तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, उनके ख़त्म पर तुम जश्न मनाते हो, तो अपने ऊपर भी कुछ सोचो।